سلام علیکم بینندگان محترم. امروز در برنامه 60 دقیقه مجری برنامه من هستم فرهاد بینایف. صدای من هست در استودیو؟ اگر صدای من باشد از کارکنان تکنیکی خواهش میکنم که به من آگاهی کنند. سلام و درود بر بینندگان محترم. حالا ما برنامه رو شروع میکنیم. امروز مجری برنامه من هستم، برادر سلیم جان امروز بند هستم. موضوع امروزه ما وضع مهاجران کاری هستند. انشاءالله ما یک ویدیو داریم. اول میخوام که شما این ویدیو رو تماشا کنید، بعد اون برنامه رو شروع میکنیم. Ну и к нам в эфир сейчас присоединяется экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов. Поговорим о нынешних российско-таджикских отношениях. Каримджан, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время поговорить с нами. У вас сейчас раннее утро. Первый вопрос. Как вы думаете, почему Россия пошла на ужесточение погранконтроля в отношении граждан Таджикистана не сразу после теракта в Крокусе, а именно сейчас? Это может быть как-то связано с недавними высказываниями главы МИДа Таджикистана о пытках подозреваемых в теракте таджикистанцев? Как вы думаете? Ну, я думаю, возможно, это так, но нужно отметить, что это не первый раз. Это было в истории уже и в 2010 году, в 2012 году. Однако это не приведет к каким-то кардинальным изменениям в отношениях между Россией и Таджикистаном. Возможно, Таджикистан попробует что-то выторговать в этом, но настолько привязан Таджикистан к России, что мы не можем ожидать существенные изменения в отношениях между двумя странами. А вы считаете, что Таджикистан сейчас находится именно в том положении, что имеет право что-то как-то выторговать у России? Нет? Просто это момент, когда это можно делать. Выторговать навряд ли он что-то сможет, но просто он использует момент для того, чтобы показать, что у них есть какая-то позиция, что это запрос внутренней аудитории. Они вынуждены это делать, потому что более 30 лет у власти, они должны обязательно что-то делать для того, чтобы каким-то образом показать свое отношение к этому для внутренней аудитории. Это направлено на внутреннюю аудиторию. Угу. Но давайте все-таки проясним, что в переводе с дипломатического языка на общедоступный означает подобное сообщение МИДа Таджикистана. Масса примеров, когда подобные сообщения западные дипмиссии выпускали, к примеру, вот перед началом войны в Украине. А что в этом случае, как вы думаете? Я думаю, что это просто демонстрация того, что у Таджикистана есть потенциальная альтернатива в построении отношений с другими государствами. Ну, например, с западными государствами или с Китаем или еще что-то. Но сам политический аспект, сама архитектура в Таджикистане выстроена таким образом, что выйти из орбиты России Таджикистану не получится. Он зависит от нее и политически, и экономически, и Россия этого не даст. Это не Армения, это не
не Кавказ, это совершенно другая ситуация. Это специальная архитектура, которая надолго. Мы не увидим абсолютно никаких изменений, вы в этом убедитесь в ближайшее время. بله تشکر و کارگران تکنیکی. حالا ببینید از روزی تقریبا 22 اپریل مشکلات مهاجران شروع شد. در اول مهاجران در سرحد زمینی، سرحدی که بین قزاقستان و روسیه است، در آنجا در ماندن و از آنجا شروع شد. بعد اون چند روز بعدش در علاقه روزی 25 و 26 یک گروهی کلان مهاجران، یعنی حدود زیاده از 500 نفر در ایرپورت ونوکوو در ماندن و این ویدیوها و این مشکلاتی که مهاجران رو برو شدن اون شما دیدید. با نظر داشته اون که به این هم وضع مهاجران بعد اون رویداد کراکوس سیتی خیلی مشکل است و مهاجران به این هم در داخل روسیه تعقیب میشوند، خب بازداشت میشوند. ما دیدیم که یک گروه کلان مهاجران از سنت پترزبورگ اخراج کرده شد. با نظر داشته همه این مشکلاتی که وجود دارد، یک ماه زیادی اخیر حکومت تاجیکستان خیلی هم خاموش بود، وزارت ها خاموش بودند. ولی بعد این اخراج مهاجران ما علاقه کمی در وزارت ها دیدیم که شروع کردن و اعتراض کردن. بار اول وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 29 اپریل سفیر روسیه در تاجیکستان رو سیمیون گریگوریو رو دعوت کرد، با او صحبت کردن و با او نوت داده شد، نوت اعتراضی. فرداش روزی 30 اپریل دیدیم که دو وزیر، یعنی وزیر کارهای خارجه روسیه و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سرگئی لاوروف و سراجالدین محیدین هر دو صحبت کردند و البته جزئیات صحبت آنها همش برای ما معلوم نیست، ولی از اون چیزی که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که وضع مهاجران بررسی کرده شد و روسیه هم، وزیر کارهای خارجه روسیه هم گفته است که این وضعی که حالا وجود دارد این وضع طبیعی است، یعنی که این وضع حقوقی است، وضع سیاسی نیست و این گذرانده است، بعد چند مهلت میگذرد. ولی ما با این میبینیم که تا حال وضع مهاجران عوض نشده است، چون دیروز 3 اپریل پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با هم صحبت داشتند و مخصوص صحبت وضع مهاجران تاجیک بود. اونها وضع مهاجران تاجیک رو بررسی کردند، گویا و طرف تاجیکستان طرف روسیه وعده داده باشد که این وضعیت زود تغییر می‌یابد. ولی چنانه که می‌بینیم روز 4 علاقه فرداش بعد صحبت تلفنی امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین باز هم وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از شهروندان خواست که به شرط‌های، یعنی که تو کاری ضروری نداشته باشد، از رفتن بر روسیه موقتا خودداری کنند، یعنی سفر خود رو خودداری کنند از رفتن روسیه. این همش جوابگوی چه هست؟ یعنی وضع سیاسی بین تاجیکستان و روسیه مشکلی است. چی است؟ ما اگر در استودیو ما انتظار مهمونا هستیم، اگر در استودیو کسی باشد خواهش میکنم وارد شوند و ما انشاءالله که صحبت ادامه میدیم.
حالا در استودیو من الهام جان یعقوبوف رو میبینم. الهام جان خوش آمدید به استودیو. سلام علیکم فرهاد جان، سلام علیکم تماشابینان گرامی. آماده هستیم ان شاء الله. بله، ببینید من همین وضعی چند هفته اخیر، 2 هفته اخیر، حداقل 2 هفته اخیر رو اگر ببینیم، بعد اون بازداشت‌ها، بعد منع کردن ورودی شهروندان تاجیکستان در سرحدهای روسیه، شروع شد از سرحد قزاقستان، درآمدگاه زمینی سرحد قزاقستان و روسیه، بعد در ایرپورت‌های ونوکوور، خب حالا باز دمدید و شروع شده است. یعنی مشکلات زیاد است. با صرف نظر از همه این، حکومت تاجیکستان یک وقتی موقتی حدود 1 هفته زیاد خاموش بود، ولی حالا خیلی اعتراضا کردن، حتی به سفیر روسیه نوت فرستادن. به فکر شما، شما هم که همه اینو پیگیری میکنید، به فکر شما چی هست این وضع سیاسی بین دو کشور عوض شده است؟ چی سبب است که این همه مشکلات بالای مهاجران آمده است؟ بله، بار دیگر سلام علیکم. واقعا وقتی که مهاجرت اجباری می شود، همیشه مشکلات های پای در پای و مشکلات های وزین و وزن‌تر برای مهاجران پیدا خواهد شد و مهاجرت ما یک مهاجرت اجباری هست، یعنی که مردم اجباراً به کشورهای نزدیک یا دور سفر میکنند. اما این مسئله که ما دیده ایستادیم، اگرچه بار اول نیست، همیشه روسیه هرچی از تاجیکستان میخواهد یا خواستن میخواهد بالای مهاجرای تاجیک فشار آوری میکند. یعنی یک کارت اساسی در دست روسیه است، زیرا طبق بعضی معلومات ها از 3 تا 4 میلیون مهاجرای تاجیک ما در روسیه کار و فعالیت دارند و این البته برای حکومت روسیه خیلی مقبول است به خاطر فشار آوردن به حکومت تاجیکستان. ببینید وقتی که سفر امام رحمان البته به کشورهای اروپایی، اگر چندی چند وقت پیشتر معلوم شده بود و در رفتن امام رحمان روز 22 اپریل و همون مهاجرانی که در سرحد بودند مشکل افزا شد. یعنی مشکلات های مهاجرای تاجیک بیشتر در همون روز سفر امام رحمانوف به کشورهای اروپایی بود که مخصوص به همون ایتالیا که روز 22 اپریل رحمانوف سفر کرد. این مشکلات ها از همونجا آغاز شده. یعنی با همین یکی از سبب‌هاش رحمان به حکومت روسیه نمایش داد که به رفتن امام رحمانوف به کشورهای اروپایی زید است، چون امام رحمانوف را حکومت روسیه همچون یک شریک استراتژی میشناسد و نمیخواهد که به کشورهای اروپایی امام رحمانوف سفر داشته باشد. یعنی به مصلحت یا به مشورت، اگر چیزی که من باور دارم که مصلحت و مشورت شده است و چیزی بین اینجا هست که حکومت روسیه رفتن همین امام رحمانوف به اروپا نه اونقدر پسند آمد و یکی از سبب‌هاش من همین بدونم که یعنی که فشار آوردن به خود رحمانوف، نشان دادن که من اگر تو حرف مرا گوش نکنی، اگر با حرفای من اعتبار ندهی یا قدم خودت رو با گفت من نگذاری، من میتوانم که این فشار آوری کنم. و ببینید که حتی وقتی که تا رفتن امام رحمانوف به آمدن امام رحمانوف از کشور ایتالیا، یگان گونه حکومت تاجیکستان بیانیه یا اعتراض خودش را به حکومت روسیه اعلام نکرد. وقتی اون که امام رحمانوف از کشور ایتالیا برگشت، بعداً حتی بعد از 2-3 روز آن، اول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نام اعتراضی خودش را به حکومت روسیه اعلان کرد یا آن را فرستاد. بعداً نوت اعتراضیش خودش را به سفیر روسیه در تاجیکستان اعلان کرد یا نشر کرد، بعداً دعوت کرد. بعداً گفتگوها در زمینه همین مسئله با وزیر کارهای خارجی انجام شد و دیروز هم امام رحمانوف با همتای خودش ولادیمیر پوتین
در این مسئله هم صحبت کرد و ببینید که پوتین هم در اونجا گفت که گویا که این مسئله مشکلات های مهاجران را یک گروه مخصوص این را انجام میدهد و سنی این را اغوا انگیزی و یا چی میکند، یعنی که واهمه میاندازد. خلاصه اصلا من سببش را اون میبینم که به همین رفتن رحمانوف به اروپا به خود روسیه نه اونقدر مقبول افتید و این مشکلات ها را ایجاد کرد. ولی از طرف دیگر هم طبقی که همون وزیر کارهای خارجه روسیه گفته است، برای سنجیدن و تفتیش کردن مهاجرا این کارها را انجام داده ایستاده است و شاید یکی از هم درست هم باشد که چون واقعا حالا با سبب خود امامعلی رحمانوف با سیاست‌های نادرست امامعلی رحمانوف افسوس که تاجیکان و شهروندان تاجیکستان در تمام دنیا نامدار شدند و با همون انگشت اشاره سویشان نگاه میکنند و هر جایی که نام تاجیک هست در آنجا بیشتر تفتیش می شود و بیشتر آنها رو بازپرسی میکنند. خلاصه نه تنها در خود روسیه، حتی در کشورهای اروپایی هم تاجیکان رو خیلی خوب، خیلی بیشتر تفتیش کرده ایستادند. از این جهت من این چیزاش هم باور خواهم کرد که اینا به یک پروسیدور معمولی آنها رو تفتیش میکنند. اما باز یک سبب دیگرش به فکر من این است که پوتین از رحمانوف برای ابخاد کردن سانکسیه و یا دیگر مسئله هایی که مربوط به همین سانکسیه است میخواهد که تاجیکستان رو استفاده برد. اما اوستان نیست. حالا ببینید که تا مجری برنامه تا آوازشان درست شدن، یعنی ببینید که حالا هم معلوم شده ایستاده است که واقعا این مسئله یک مسئله خیلی اساسی است، مسئله خیلی جدی است و همین روز هم وزیر مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان اعلامیه نشر کرد که خود شهروندان تاجیکستان را توصیه داده است که به روسیه نرود و معلوم است که این مشکلات یک مشکلات کمی دراز مدت خواهد شد و بین روسیه و بین تاجیکستان حتی با گفتگوی بین این پرزیدنت ها هم مسئله حل خودش را نیافته است. من فکر میکنم این مسئله تا همون عید غلبه که رحمانوف را دعوت کرده است در اونجا گفتگوزار خواهد شد و بعد اون پیشنهادهایی که روسیه یا پوتین به رحمانوف میگوید و تا چقدر این پیشنهادهای پوتین را قبول کردن رحمانوف، این مشکلات باقی خواهد ماند و همان قدری که پیشنهادهای پوتین را قبول کرد این مشکلات شاید حل خودش را بیابد. خیلی خوب. صدای من حالا هست الهام جان؟ بله صدای شما هست. تشکر برای نظرتان. ولی ببینید مشکلی و فکر شما اگر که یکی از سبب‌هاش البته سفر امامعلی رحمان به ایتالیا باشد، پیشتر هم رحمانوف چندین بار سفر کرده بود ولی این به وضع مهاجران ربطی مستقیم نداشت. چرا فکر میکنید که این یکی از سبب‌هاش میتوند باشد؟ برای آن که همان چند مراتبه که یا آخرین وقتی سال 2019 و سال بعد از آن که برلین رفت، اون برلین رفتن او یعنی که دست جمعانه برای برلین یا آلمان پلوس 5 کشور آسیای مرکزی بود. یعنی که اون پوتین این تأثیری که برای رفتن ایتالیا داشت اون تأثیر رو نداشت. یعنی که اون یک چیزی برنامه می بود و غیر از رحمانوف اونجا باز 4 همتای خود یا پرزیدنت های کشورها آسیای مرکزی هم بود. از این خاطر اونقدر اهمیت جدی برای پوتین البته بود، ولی همان چیزی که برنامه آسیای مرکزی روسیه، برنامه آسیای مرکزی اروپا، برنامه آسیای مرکزی و آمریکا هست، این طبق همین برنامه اجرا شده بود. اما وقتی که به فرانسه سال 2019 رفته بود، مخصوص رحمانوف را به فکر من همون سال به خاطر
افغانستان دعوت کرده بود، چون همون سال 2019 که طالبان سر قدرت آمده بود و اینم با خودی چون با خود روسیه که سانکسیه اعلام کرده بود، با روسیه مسئله طالبان رو حل کردن نمیتونن، میخواستن که چند پیام خودش رو با واسطه رحمانوف به پوتین رسانند و این خیلی مناسب برای پوتین بود، برای همین این کارو انجام نشده بود. اما در همین سفری که امام رحمانوف به ایتالیا رفت، این برای پوتین خیلی یک آسیب پذیر برای خودش قبول کرد. برای همین این فشارها بالای تاجیک آمده است و تاجیکی که افسوس که یک به حقوق است و میدوند که هر چقدر فشار بیارد اون تاباور است و میدوند که هر چقدر فشار بیارد رحمانوف همون قدر ملایمتر خواهد شد و قبول و پیشنهادهای پوتین رو قبول خواهد کرد، هر چی پیشنهاد دارد. خیلی خوب. اگر که ما فکر کنیم که برای مثال سفر امام رحمان و پوتین خوش نامد، پس چرا حکومت تلاش نمیکند که الटरनेटिव بجوید؟ چون تاجیکستان یک کشور صاحب استقلال است. آیا مگر در این 30 سالی که رحمانوف پرزیدنت است تا حال درک نکرده است که به همتای روسش یا نمیدونم چه خیلی میشود این شریک استراتژی یا کی؟ چرا باید که حکومت تاجیکستان کاری کند که برای روسیه، برای پوتین معقول باشد؟ چی است سبب؟ ببینید، حالا این موضوع سوال اول شما باز هم مکملتر شود. ببینید در همین مسئله فشار آوردن به مهاجرا که بیشتر واقعا بالای تاجیکا هست و چند البته از کشورهای دیگر مثل قرقیزستان، ازبکستان هم هست که در همون مرز موندن، ولی تفتیش آنها کمتر است. آنها رو آزاد میکنند، شاید دوام چند ساعت یا دوام روز. ببینید که حتی وزیر کارهای خارجی قرقیزستان هم چنون یک دعوتنامه برای شهروندان خودش هم کرد که به روسیه سفر نکنند. اما چیزی که من گفتم واقعا من در همین اندیشه خودم، در فکر خودم باقی خواهم ماند که ببینید خود قرقیزا در یک مدت معین وقتی که همین شهروندان قرقیزستان رو در همین 2 روز 3 روز این گونه تفتیش میکردگی شدند، اینا در حال نامه اعتراضی نشر کردند و پهن کردند و شهروندان خودش رو باخبر کردند. اما رحمانوف پس از سفر ایتالیا این کار رو انجام داد. یعنی معلوم بود که تا سفر اعلان تا انجام سفر رحمانوف نتونست که این بیانیه یا نوت اعتراضی خودش رو به سفیر اعلان کند یا بدهد و شهروندان خودش رو با همین طرزی که امروز واقعا ما دستگیری میکنیم اپوزیسیون تاجیک، مخالفا و هر کسی که شهروندان تاجیکستان است، از این اقدام حکومت تاجیکستان دستگیری میکنیم که واقعا کار درست کرده است. اما به سوال شما اگر ما برگردیم چرا تا امروز حکومت جمهوری تاجیکستان کار انجام نداد که مهاجران خودش به یک کشورهای دیگر غیر از روسیه سفر کند؟ واقعا یک سوال جدی است. بیشتر حکومت جمهوری تاجیکستان 10 سال این جانب هست که میخواد به کشورهای شرق به مثل عربستان سعودی، قطر، دیروز با کره جنوبی هم سازشنامه همکاری بست عاید مهاجران، ولی آمادگی درست یا برنامه درست به این کار وجود ندارد، چون بیشتری مردم ما میل به روسیه دارند، چون یک بریر زبانی نیست و در آنجا الکی 10 ساله ها کار انجام دادند و این کار خیلی کاری برای حکومت جمهوری تاجیکستان یک کاری مشکل افزا است به اندیشه من که از عهده همین کار نبرآمدن است. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه یک برنامه درست در این 10 سال گذشته اگر بگیریم یک برنامه درست برای مهاجران انجام نداده است. چی رسد حتی همون برنامه درست برای مهاجران به همین کشور روسیه ندارد، حالا چی رسد به کشورهای دیگری که ما اینجا نامبر کردیم. این واقعا روسیه که خود تاجیکستان که میبخشد، خود تاجیکستان که از همه جهت پایبند روسیه هست، چه از جهت سیاسی، چه از جهت اقتصادی و چه از جهت‌های پشتیبانی روسیه که خودش نیازمند هست و بیشتر در فکر همون پایبند به روسیه بودنش مانده است و تا امروز نتوانسته است که یک برنامه درست رو راست کند، انجام بدهد و شهروندان خودش را به کشورهای دیگر برساند.
اما چیزی که گفتم شهروندان تاجیکستان هم میل به یک کشورهای دیگر رفتن ندارد، چون در اونجا زبان نمیدونند، فرهنگ آنها دیگر است و برای این واقعا یگان کورس های کوتاه مدتی آموزشی باید برگزار کند که افسوس که در تاجیکستان چنین کورس ها وجود ندارد. حتی همین ما دعوت حتی کرده سادیم که وقتی که ایتالیا رفت می توانست که یکی از برنامه خوبش یا یکی از دستاوردهای خوبش برای همین مهاجرای تاجیک یک راه یا کانال پیدا کند که مهاجرای تاجیک مستقیما به کشور ایتالیا و کشورهای اتحادیه اروپا بیاد در اینجا کار کند، مثل همین شوکت میرزایف که حتی سازشنامه بسته است که برای گرفتن روابط برای شهروندان ازبکستان خیلی آسان است و ببینید که خود شهروندان ازبکستان در همین اروپا خیلی زیاد است. در این کشوری که من زندگی دارم 10,000 در همین یک سال اخیر 10,000 شهروندان ازبکستان آمدند و خود نه تنها روابط بلکه همون ویدنجی تلسی که ما میگوییم، یعنی اقامت 2 ساله را در همین کشور ازبکستان دسترس میکنند. یعنی که یک برنامه ریزی شده است، سازشنامه بین کشورهای اتحادیه اروپا و ازبکستان بسته شده است که این کار را شوکت میرزیویف سال 2020 و 2022 انجام داده است. اما ببینید که رحمانوف وقتی به کشورهای اروپایی سفر میکند هیچگاه درباره مهاجران مهنتی صحبت نکرده است که با این رو واقعا خیلی تنقید خواهیم کرد و همیشه خواهیم گفت که اگر رحمانوف میخواهد که پایبند به روسیه نباشد باید همون مهاجران مهنتی تاجیکان شهروندان تاجیکستان را با دیگر کشورها سازمان بندد تا دیگر کشورها کار و فعالیت کند که واقعا یک کمبودی جدی خود امام رحمانوف حکومت تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان است. اما در برنامه استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله آمده است، ولی این همچون در یک کاغذ باقی مانده است که این برنامه استراتژی هم سال 2025 تمام خواهد شد. خوب، تشکر. ببینید الهام جان، تاجیکستان پیشتر هم شما گفتید خیلی از روسیه وابستگی دارد. ما در روسیه، من مطمئنم که 2 میلیون زیاد شهروندای تاجیکستان در روسیه کار و فعالیت میکنن. شاید که قسما زندگی دائمی را اونجا اختیار کردن، خب دیگر خانه و در دارن، 2 شهروندی دارن، ولی به هر حال خانواده هاشون که خیش تبارک و پدر و مادر که در تاجیکستان هست نگهبان اونا سرانا بازم برمیگرده در این مهاجران، یعنی که مهاجران هم و به ایش که دیگه پوشیده نیست و این هم بانک های بین المللی هم گفتن و خود تاجیکستان هم اقرار است که یکی از مبلغ اساسی که به تاجیکستان وارد می شود این از روسیه است. حدود از 4 تا 8 میلیون تا 8 میلیارد از 4 تا 8 میلیارد دلار سالانه از روسیه به تاجیکستان مهاجران کاری وارد میکنن. زیاده 4 میلیاردش رسما است، یعنی با طریق بانک ها و باز 4 میلیارد دیگر با هم میارن یا که از دست به دست میفرستن، یعنی با دیگر طریقه به تاجیکستان میارن. و اقتصاد تاجیکستان هم از روسیه خیلی وابستگی دارد، وابستگی کلان دارد. تاجیکستان در حال حاضر نمیتواند که مستقل باشد. خب سببش هم در این 30 سالی که رحمانوف حکومت کرد نتوانست شرایط مهیا کنه که تاجیکستان، تاجران تاجیک، خب شهروندان تاجیکستان در داخل یا که зарубежní інвестиція، یعنی که اینوستیسیه خارجی وارد شود تاجیکستان تا که در داخل تاجیکستان کارخانه، زواد، فابریکه ساخته شود که شهروندان تاجیکستان در داخل کار کنند و به خارج به مهاجرت نروند. همه اینا رو کردن نتوانید. باز هم تلاش اون رو ندارد که چون مشکل هم هست، چون خیلی که شما میگید میرزیویف با دیگر کشورها، یعنی که با کره جنوبی با اروپا شرطنامه دارد، شرطنامه خوبی مهاجرت دارد، سرمایه گذاری دارد. بله، ولی با نظر داشت همه این ما نمیتوانیم با این کشور اروپایی و یوژنی کره یا امریکا، انگلیا، بریتانیای کبیر
این ابیام کلانی مهاجرت رو اونجا روان کنیم، چون با این کشورها ویزا است، ویزای کاری لازم می شود. بسیار اگر ازبکستان با همه اون قدرتش تلاش کند 20-30 هزار نفر سالانه میتواند به خارج، به اروپا و کره جنوبی و امریکا و دیگر کشورها مهاجرت میکند، ولی باز وابستگیش از روسیه زیادتر است، چون خوب میدونیم که مهاجران ازبکستان زیاده از 30 میلیون در زیاده از 3 میلیون مهاجری ازبکستانی است در روسیه، ولی مهاجران ازبکستان اون مهاجرانی که اون مشکلاتی که مهاجران تاجیکستان دارن اون مشکلات رو ندارن. یعنی با نظر داشتی اون میرزیویف نه در اودکبی است، نه در اسنگی است، نه در اون اتحاد اروپا، یعنی که اوراسیا است، در یگام تای اینها نیست، ولی با روسیه یک وضع سیاسیش خوب است و مهاجران ازبک هم اذیت میکشند و دپورت هم من خوب میدونیم که از شهروندان ازبکستان کم دپورت میشن، خیلی کم دپورت میشن و جز اون نفران دپورت میشن که خیلی یعنی که قانونگذاری روسیه را خیلی شدیداً ویران میکنن. من بارها اینا در روسیه دیدم که با اندک گناه با یک جریمه یا 2 جریمه ادمنستراتیوی شهروند تاجیکستان را دپورت میکنن، ولی شهروندان ازبکستان سالها به رجیستراسیون و به پاتنتن ولی اونها دپورت نمیشوند، با جریمه جانشون خلاص میشود. خب این مشکلی ها همش هست، یعنی که شما در بعضی مشکلی هایی که مهاجرین تاجیک میبینند و عذاب میکشند این رو در ناعهده برای حکومت رحمانوف است، یعنی با چی هست؟ بله این 100% ما 100% این رو اعتراف میکنیم و باید اعتراف کنیم که این ناعهده برای ناتوانی خودی کماندی رژیم رحمانوف است، حکومت امام رحمانوف است که در طول همین 20 سال اخیر یا حتی 25 سال اخیر بعد از سازنامه صلح و استقرار ملی که سال 97 این چیز انجام شد و جنگ تاجیکستان خاتمه یافت و نتوانست که این مسئله با کار تامین کردن مردم خودش رو به مد اول گذارد و این کار رو انجام دهد. ببینید که چرا ما ناعهده برایی میگوییم؟ به خاطر آنکه ما دهها فقط و دلیل ها داریم که در تاجیکستان هیچ گونه تقریبا زباد و فابریک های ساخته نمی شود، همش دروغ است، همش ساختکاری است. دهها نوارها هست که در ولایت سوخت، در ولایت ختلان، در شهر و نواحی تابع جمهوری تاجیکستان گویا که یک تاجر یا یک شخص فابریک یا سواد می سازد و آن را در تلویزیون نمایش می دهد، لنته‌بری می شود و در آنجا گزارش می دهد که 150 نفر در همین کارخانه دوزندگی یا کارخانه بافندگی یا هر کارخانه‌ای که گشاده شد در آنجا 150 نفر را با کار تامین کردند و ببینید که بعد از یک هفته یا 2 هفته اون کارخانه بسته می شود و تمام دستگاه‌های آن به یک منطقه دیگر انتقال می یابد و در همون جا با مثل همین یک کارخانه دیگر گشاده می شود با همون اینسترومنت یا همون اسباب هایی که از اونجا کنده است اینجا آورده است و این را بردوام برای خلق نشان دادن و گویا که نشان دادن که حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهبودی مردم تاجیکستان کار کرده است. ببینید که در یک سال 100 زواد و فابریکاها یا کارخانه های گشاده است که طلبات مردم را قانع میکند و مردم در اینجا با یک معاش بلند صاحب شدند و کار میکنند. اما این همش دروغ است دیگه. شما میدونید این یعنی که ناعهده برای حکومت جمهوری تاجیکستان را نشان میدهد که من 100% این را تصدیق میکنم و نه تنها من، دهها کارشناسا و دهها حتی شهروندان عادی جمهوری تاجیکستان هم این را با چشمان خود دیده است. و
دیگر این است که در تاجیکستان هیچگاه مثل همون دور اتحاد شوروی که در یک کارخانه مثلا کارخانه دوزندگی در شهر خوجند بود 10,000 نفر کار میکرد. تا حاضر در همین مابین 30 سال یا 20 سال گذشته هیچ کارخانه‌ای که حداقل 1000 نفر رو با کار تامین کند به همین گونه قدرت و توانایی که رحمان خودش را نشان میدهد، حتی همین 1000 نفر که مردم کار کند کارخانه کشاده نتوانسته است و بعدا کارخانه هم کشاده نمیتواند به خاطر آنکه استحصال خود اشیا و یا در کارخانه‌های تاجیکستان استحصال شدن به بازار جهانی راه یافته نمیتواند. رقابت خیلی زیاد است و برای این کارهای خیلی خوب انجام داده تونستنش در کار که اونجا منیجرهای تاجیک کار کنند و اشیاء این به بازار جهانی برات. برای همین وقتی که اینها این کارا کردن نمیتوانند و همیشه کارخانه‌های 100 نفره یا 50 نفره همیشه کارخانه‌های خرد می‌سازند و حتی همین کارخانه‌های خرد هم امروز ما می‌بینیم که کار و فعالیت کرده نمی‌تواند. از جانب دیگر حتی یک کارخانه موفق باشد همین کار انجام می‌دهد که اون کارخانه با طریق انداز با طریق تفتیش کردن هر گونه مقامات‌های گوناگون این کارخانه رو به یک مفلسی آورده می‌رسونند. برای همین تاجرای موفق، شخصان موفق، شخصان کاردار از تاجیکستان فرار کرده ایستادند. این سبب‌های زیاد است که همه این با سر خود سیاست نادرست امام علی رحمانوف آورده می‌رساند. از همین جهت وقتی که جای کار نیست ما برای همین میگوییم که مردم مجبور است که به هجرت برای مهاجرت برای یک برده نان به روسیه رود و روسیه از همه راه آسانتر است. خیلی گفتیم در اونجا ویزا وجود ندارد، در اونجا بریل زبانی وجود ندارد چون اکثر تاجیکا با زبان روسی صحبت کرده میتواند و 10 ساله که در این روسیه رفته است از همین بعد از سازنامه استقرار صلح خیلی گفتیم این مسئله خودش رو حل خودش رو نیافت و رحمانو برای شخصیت سازی خودش کوشش کرد، برای قدرت ماندن خودش کوشش کرد و موفق شد که برای همین قدرت بیستد و در این قدرت بیستد، یعنی به این چیز موفق شد و چون هدفش همین بود و دیگر این هدفهای اساسی برای ملت برای مردم به یک سو گذاشته شد و مردم امروز به مهاجرت مهنتی اجباری میروند و این خیلی گفتیم واقعا ناعهده برای خود امام رحمانوف. اگر ما به کشور ازبکستان نگاه کنیم چون ما همیشه باید مثال ها رو از همین کشورهای همسایه ما بیاریم، وقتی که شوکت میرزایف بعد از درگذشت اسلام کریموف سر قدرت آمد، او اولین مسئله که گفت من کوشش میکنم حتما برنامه اولی من این بود میشد که من باز هم بهتر و خوبتر کارخانه‌های بیشتر میسازم تا مهاجران مهنتی خودم رو از کشور روسیه بیارم در وطن خودش، در نزد فرزندان خودش، در نزد پدر و مادرش در همین وطن خودش باشد، فرزند خودش رو تربیت کند. همون شب روزا من یاد دارم که شهروندان ازبکستان با یک صدم از روسیه میخواستن با یک میکرو اتوبوس بیایند و بس یک صدمه دچار میشوند و اون ماشین میسوزد و چند شهروندان ازبکستان به هلاکت میرسد. در همونجا گریه کرده شوکت میرزایف گفته بود که من تمام شرایط تمام مهیا میسازم که تا شهروندان ازبکستان دیگر به روسیه نروند. این هدف اساسی بود و همین کارم کرده ایستاده. ببینید که برای یک هر کسی که کارخانه میسازد در ازبکستان 5 سال از انداز آزاد است. 5 سال از انداز آزاد است. هر کسی که فابریکه پرنده پروری میسازد، هر کسی که کشت کار انجام میدهد، خلاصه هر کاری که انجام میدهد برای تباهکار میگن، یعنی که برای یک تاجر اونها خیلی خیلی شرایط های خیلی خوب دیده است. من بعض از اون که بعضی از مهاجران ازبک که در همین اروپا هستند صحبت میکنم، وقتی که میفهمم که همین گونه شرایط ها هست حیران میشم که حتی با همین شرایط هم ازبک ها میبینن شهروندان ازبکستان در همین جا کار میکنن. اگر همین گونه شرایطی که در ازبکستان هست برای یک
برای یک تاجر، برای یک شهروندان عادی اینقدر اگر امکانات تاجیکستان داده میتوانست و البته میتواند، از ازبکستان هم خوب شرایط داده میتواند. من باور دارم که شهروندان تاجیکستان هیچگاه به مهاجرت مهنتی یا اجباری بخصوص به روسیه نمیروند. خیلی مردم تاجیک رنج کشیده، درد دیده است از روسیه، از هجرت و مهاجرت. این رو درک میکند و اگر با کمترین شرایط اگر در تاجیکستان میشد و این حکومت این چیزها رو پیاده میکرد، مردم تاجیکستان هیچگاه به هجرت نمیرفت، در نزد زن و فرزندای خود کار و فعالیت میکرد و حکومت تاجیکستان میتواند البته همین کار کرده، فقط در همین خواستنش وابسته است. حکومت تاجیکستان براش همین نقطه را بگویم، بعدا اگر یک سوال دیگر باشد بدهید. برای حکومت تاجیکستان بخصوص به خود امامعلی رحمانوف همین چیز به مقبولتر و خوبتر است که از جای کار ساختن به تاجیکستان شرایط برای جوانان و برای شهروندان تاجیکستان دادن، برایش روز افضلتر است که این جوانان، این شهروندان تاجیکستان به خارجه روند، به روسیه روند، در آنجا کار و فعالیت کنند و مبلغ‌هاشون را برای تاجیکستان فرستند و اینش برایش مقبولتر است، چون احساس میکند که بودن شهروندان تاجیکستان یا جوانان و هر تاجیک در سرزمین تاجیکستان در وطن خودش بسیار بسیار مشکلات‌های کلان و وزین را به حکومت جمهوری تاجیکستان آوردنش ممکن است و این دقیق است. البته برای همین اینها این چیز را میداند و میخواهد که بیشتری قوه کاری تاجیکان، شهروندان تاجیکستان بیرون از تاجیکستان باشد و همیشه در فکر زندگی و همیشه در فکر نان و یک لقمه نان یافتن باشد. تشکر. خیلی خوب خواهد کردید. همین شب و روز حال در تاجیکستان یک چاره‌بینی بین المللی گذاشته ایستاده است. این هم گشتینی گراند سلام دوشنبه، یعنی با جودوکاران تاجیک خیلی پیشرفت هم هستن. البته این همش با تشبوس نبیره امامعلی رحمان از فرزندی کلونیش از ظاهر، من راستی نامش فراموش کردم، بخشی باشه اگر شما بودین نامش اسماعیل محمد ظاهر بسکر. بله، با تشبوس اسماعیل محمد ظاهر تشکیل کرده شده است. ولی ببینید اگر که آنها بخواهند، منظورم کماند امامعلی رحمان، خویش تبارش، داماداش، خب نبیره هاش هم علاقه دست به کار شدگیان، برای ایمیج سازی خود یک کارای انجام میتین. این همش برای ایمیج ساختن اسماعیل است. ولی اسماعیل میخواهد خود رو با، البته در داخل اویلم رستم امامعلی رقیب پیدا کرده است، یعنی اسماعیل علاقه رقیب رستم است. اون تلاش میکند که برای خودش یک ایمیجی خوب بسازد. چرا همین ایمیج خود رو در نمیدونم با راههای آماده کردن ساختن کارخانه، فابریکاهای کلان، چون اینا اگر بخواهند زورشان میرسن. یعنی در این 30 سال خویش تبار رحمانوف همین پول دزدیدند، اینقدر ملت تاجیک غارت کردن که میلیاردها پول دارن. من 100% باوری دارم که اویله رحمانوف در عموم از 30 میلیارد دلار زیاد بودجه دارن. اگر که بخواهند حداقل 10 میلیارد اون رو در تاجیکستان همش هم که در اقتصاد تاجیکستان وارد کنن، خیلی پیشروی ها میکنن، خیلی مردم جای کار پیدا میشن. ولی اونها این کار رو نمیکنن برای ایمیج سازی خودشون. خب یک چهاربینی سپورت تشکیل میکنن، کنسرت، نوروزی، نمیدونم باز تا حال موفقت همین چیزا شد دیگه. برای ایمیج سازی خود از این میسازن. یک زواد، یک کارخانه استحصال نفت، یعنی نفت رو پریرابوتکا کردن، یعنی در دنقره ساختن. تا حال ما کاری او رو ندیدیم. کارخانه زمانوی است، ساخته شده است ولی کار نمیکند. چرا؟ یعنی که پیش از اونی که اون رو بسازن نتوانستن اول برای استحصال کردن، یعنی کارکرد کردن نفت خام، باید نفت خام پیدا کرد. میدونم با ترکمنستان میشید، شرطنامه بست
با روسیه میشید شرطنامه بست برای اون. این یک خیلی یک بیزنس خوب است اگر که همین خوب برای مونده شود. متاسفانه در وقت ساختمان این کارخانه اون رو رکلام کردن، رحمانوف رفت اون رو خب ساختن، لنتشه بریدن مثل همون صدها کارخانه دیگر، ولی فعال نیست. مثل همین کارخانه دیگری که رحمانوف میسازد در این 20 سال اخیر، منم اگر 25 سال اخیر بگیریم، رحمانوف هم لنته برید، همین کارخانه رو با کار یعنی رکلام کردن خودشون برای ایمیج ساختن رحمانوف، اینقدر کارخانه باز کردن. اگر همه اون فعال میشید، نه اینکه این 3-4 میلیون مهاجر تاجیکی که در بیرون کار میکنن اونا صاحب کار میشدن، بلکه از دیگر کشورها هم ما مجبور میبودیم که کارگر بیاریم که اون کارخانه ها در کار کنن. ولی متاسفانه این کارخانه ها فعال نیستن و تاجیکان تا حال در 25 سال اخیر که من مشاهده کردم خیلی که مهاجرت میرفتن، سال به سال زیاد میشود، کم نمیشود، چون اهالی تاجیکستان زیاد میشود و نسل جوانی که این 25 سال تولد شد و خب قوه کاری شد، همه اون مهاجر است، همه اون رفت با خارج به کار. برای همین شاید ما سالهای 2000 حدود 1,200,000 نفر مهاجر کاری داشتیم و حکومت تاجیکستان بسیار فعال تلاش میکند که نشان بدهد که مهاجر کاری ما از 600,000 کم است. یک بحث هم در قزاقستان فکر کنم امامعلی رحمان با پوتین داشت که پوتین میگفت زیاده از رسما 1,600,000 تا 1,800,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنن. امامعلی رحمان میگفت نه، اون همگی 600,000 است، دیگری اون نمیدونم دانشجو است، خب بیزنسمن است، توبت رفتن فلان و بهمدان. ولی واقعیت این است که تاجیکان در واقع در روسیه حدود 3 میلیونن، 2 میلیون زیادتر اینها مهاجر کاری وقتینه هستند و 1 میلیون زیاد شهروندان تاجیکستان علاقه شهروندی روسیه گرفتند و اکثر اونها در روسیه زندگی دائمی میکنن، خونه و در دارن، فرزنداشون اونجا تولد شد زندگی میکنن. ولی با نظر داشته همه این، رحمانوف تلاش میکند که ایمیج خود رو، ایمیج عائله خود، چی رستم است، چی اسماعیل است، چی رحمانوف خودش یکسان است، یعنی که یک خیل است. همین تلاش میکنم که کنسرت باشد، خب نمیدونم یک چورابینی کلونی بین المللی هم باشد، نوروزی بین المللی، گراند سلام دوشنبه، نمیدونم باز یک چیزای دیگر، شبیه باکس جهانی مثلا، شبیه باکس جهانی. ولی خیلی تلاش میکنن ایمیج خود رو با این بسازن، نه با اون که مثال ترکیه ساختن. ترکیه یک کشوری وقتی که رجب طیب اردوغان هم اومد سر قدرت، اونم از رحمانوف کم نیست، اونم 20 سال زیاد شد سر قدرت است، یعنی که اونم نمیشه بگیم که یک رئیس جمهوری دموکرات است، خب автократ است، البته دیکتاتور مثل تاجیکستان نیست. ولی ببینید اردوغان در این 20 سال حکمرانیش خیلی 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 ترکیه را از یک کشور عقب مونده به یک کشور پیشرفته ساخت، با اونی که автократ است، 20 سال شد سر قدرت است. ولی اقتصاد که خیلی پیشرفت کرد، خیلی کارخانه و زوادها ساخته شد، خیلی راههای خوب در لوجستیک یعنی که راهها ساخته شد در ترکیه. در ترکیه من خودم شاهد هستم که پیشتر میرفتم متروش در 6 ساعت بود، ولی حوض متروی ترکیه با 6 ساعت رفته رسیده است. یعنی خیلی پیشرفت دارد. بسیار در جهان کشورهای автокраتی هستند که اونا با ساختن خب یک اقتصاد خوبی کشور خود مشهور شدند، ولی تاجیکستان این راه رو انتخاب نکرد. من اصلا شما خیلی از شوکت میرزیویف تفسیر کردید که خیلی خوب. من راستی اونقدر تا اون درجه خوشبین نیستم، چون ازبکستان هم یک کشور دیکتاتوری است و دیکتاتوری متاسفانه مانده است. یک آزادی‌های اقتصادی برای مردم ازبک داده شده است، ولی در عموم آسیای میانه یک همین خیلی پیشتر هم استاد کبیری قید کرده بودن، یک
منطقه دیکتاتوری است. یک نمیدونم باید کلمه خیلی جالب استاد موزه دیکتاتورها هست، اما خیلی باقی مونده است و تاجیکستان هیچ نمیخواهد از این موزه بیرون شود. ببینید ارمنستان یک تلاش‌های خود رو کرد. ببینید چند وقتی شما میگویید واقعا ببینید این اقدام شوکت میرزیوف بود که بین تاجیکستان و ازبکستان ویزا برداشته شود و بین ازبکستان زاد تجارت تقویت یابد. یعنی این خودش یک نگاهی نو بود. برای همین اینا گفتن لازم است و این را شاید تفسیر هم نباشد. من بسیار چیزاش میدونم، البته بعضی چیزای سیاسی، کارهای سیاسی که انجام میداد من مقبول این کارو شوکت میرزیوف تنقید خواهم کرد، ولی وقتی میبینیم که یک کاری خوب برای مردم خودش کرده است و همون اسلام کریم هم کار اگر ما در مسئله اسلام کریم هم ببینیم مثل رحمانوف نبود. مثل رحمانوف دیکتاتور بود، قاتل بود، ظالم بود، تمام اپوننت های خود، دیسندنت های خود یا مخالف های خود را محبوسی کرد از ازبکستان. ولی ببینید که کشور خودش را برای فرزندان خودش تقسیم نکرد. در زنده بودن خودش دختر خودش را به حبس خانگی گرفته بود. یعنی که اون هر چی کاری میکرد، زبان و فابریک هر چی که میساخت برای ملتش میساخت، میگفت ولی یک دیکتاتور بود. اما شوکت میرزیوف وقتی اومد واقعا مثلا اصلاحات های اقتصادی رو انجام داد و همون مثالش برای ما روشن است و بسنده است که ببینید که اقدام شوکت میرزیوف بود که ویزا رو برداشت و تجارت بین مردم ازبکستان تاجیکستان تقویت داد. اما حالا شما چند چیزی که در اینجا گفتید واقعا همین سوال به میان میآید که همین رحمانوف چرا برای تاجیکان کند؟ چرا کند برای تاجیکان؟ مثلا رحمانوف آیا از تاجیکان قرضدار است یا مثلا وظیفه دار است؟ خودش رو در نزد تاجیکستان من همینقدر احساس کردم که واقعا رحمانوف خودش رو در نزد ملت خود قرضدار نمیدوند، خودش رو در نزد ملت تاجیک وظیفه دار نمیدوند، خودش رو تنها در یک مسئله وظیفه دار میدوند که تا که فرزندا و نبیرگان و همون گید و اطرافان خودش همیشه در رهبریت کشور باشد، همیشه در تاجیکستان باشد و اینا همیشه راهبر باشد. خودش رو تنها در همین چیز وظیفه میدوند، وظیفه خودش، و خودش رو قرضدار ملت تاجیک نمیدوند و خودش خوب میدوند که او رو مردم انتخاب نکرده است. وقتی خوب میدوند که مردم او رو انتخاب نکرده است، برای همین او روی مردم توف کرده است و مردم هیچ نیکی هم نمی کند، برای مردم تاجیک هیچ کارم انجام نمیدهد. برای من اگر یگان نفر بیاید حاضر بگوید که همین رحمانوف در 32 سال چیکار انجام داده است، چیکار خوب انجام داده است برای مردم تاجیکستان، منم در همینجا همین فکر میکنم یگان کار خیر، کار درستش رو نمیبینم. ببینید که حتی دیروز من در رادیو آزادی خواندم که مردم شمال تاجیکستان ولایت سوخ یک ناحیه یک شهرک هست نامش ادرسمان تا شهر خوجند تقریبا 60 کیلومتر به فکر من، همون 60 کیلومتر رو ببینید که مردم تهجایی سامغور ادرسمان خودشان اسفالت کردند. 60 کیلومتر رو مردم پول پرتاف، تاجرو، مهاجرو، یعنی که دهقان همه پول پرتافتن. در دوام 30 سال در دوام 30 سال استقلالیت همون رو تعمیر نشده بود، مثل دیگر کشورهای، مثل دیگر راههایی که در کشور هست، مثل در دیگر ناحیه‌هایی که راههای ما خیلی ولنگار شده است و ابگار شده است و تعمیر را قریب که ندیده است، مثل همینجا مردم خودش میکند و این تجربه رو باز هم حکومت جمهوری تاجیکستان نشان میدهد که گویا که با اقدام رحمانوف شده است و با دعوت مردم میکنند و تاجرها اخی کردن و دیگر جا تبلیغ میکنند که دیگر ناحیه هم این کارو کند. یعنی که خودش ببینید که رحمانوف، حکومت رحمانوف خودش رو مسئول نمیدوند که این راه ها رو تعمیر کند، راه درست برای مردم بکند، مثل همون اردوغان که شما گفتید که واقعا ترکیه را یک نمودی نو، یک لیوای نو، یک چهره نو رو برای مردمش کشاد و وقتی که همون پرزیدنت شد اولین سخنش این بود که گفت وقتی که یک روزنامه‌نگار با اردوغان صحبت میکند گفت که شما چگونه توانستید که همین ترکیه رو از یک کشور عقب مانده به یک کشور ابدقدرت، به یک کشور پیشرفته تبدیل دادید؟ گفت که من همگی یک کار کردم، وقتی سر حکومت آمدم دزدی نکردم. همین وقتی که رحمانوف اگر واقعا دزدی نمیکند، خودش رو مسئول میدوند در نزد ملت تاجیک، واقعا تاجیکستان من شما گلگل میشکفد، تاجیکستان من شما از تمام همسایه‌هاش
پیشرفت خواهد کرد. برای همین رحمانوف خودش رو مسئول نمیدوند، خودش رو در نزد ملت تاجیک قرضدار نمیدوند، برعکس ملت تاجیک رو قرضدار میدوند که به او رحمانوف باید خدمت کند. برای همین در همین جا یک اگر ما خلاصتا همه حرفایی که ما گفتیم من و شما همین جا ببینیم، اگر یعنی همین جا نخواستن، نتوانستن و نخواستن با هم پیوند است. یعنی که رحمانوف نمیخواهد که ملت تاجیک سرش بلند باشد، نمیخواهد که تاجیکستان آباد باشد. من هر چی که مثلا این دیگران فکر بکنن، من به همین خلاصه آمدم، یعنی که نخواستن هستین، نخواستن تمام. اگر همین جا خواستن، خیلی که شما واضح گفتید، حرف خوب شما گفتید که واقعا چرا مثلا همین دوشنبه گراند سلام میکنن، نوروز بین المللی میکنن، شب بوکس جهانی میکنن، مایک نمیدونم اولی بهترین مثلا جودوکاری دنیا رو دعوت کردن، مثلا بهترین مجزنی دنیا رو دعوت میکنن برای شخص خودشون نشون دادن که ما همین کارا رو کرده میتوانیم. چرا مثلا واقعا مثلا همین کارا رو انجام داده میتوانی، بعد اون طرف کرده نمیتونی؟ آخه میتوانی، پروست نمیخوایی. اگر ببینید که همین تمام عائله در هر کشورها زواد دارد، فابریکا دارد، ما بسیار معلوماتایی داریم که رستم امالی در کجا با سرمایه گذاری میکند. ببینید که مبلغ خودش رو در خارج کشور، اون 30 میلیارد یا چند میلیاردی که این عائله دارد، در کشوری خارج کشور سرمایه گذاری میکند. او شما اگر واقعا میخواسته باشید حالا نتوانید، شما یک طرف میخواسته باشید میتونید این کارو کرده. سرمایه خودتان رو همین روغن با سرمایه خودش ساخته میتونید. گدایی لازم نیست است، طالباندگی لازم نیست است که تو من روی مثلا عربستان سعودی روی طالبانده شوی، یا مثلا ایتالیا روی طالبانده شوی، برای روغن پول طلب کنی. تو پول خودت 10 روغن به میرسد. حالا یک روغن واسه 10 روغن میرسد. اگر همین مبلغ دزدیده خودت رو یا مبلغی بگذار با هر طریقی که تو به دست آوردی، همین سرمایه رو بر تاجیکستان اگر مصرف بکنی، تاجیکستان گلگل میشکفد. ولی ما و شما هم میدونید و ملت مردم تاجیک هم میدونند که اینها سرمایه خودش رو به خارج کشور انتقال میدهند و در همونجا سرمایه اینها کار میکنند برای یک مردم. ببینید الهام جان درباره روغن گفتند، تا اونی که الهام جان به استودیو برگردن، من همین الهام جان بخشش باشد، شما درباره روغن گفتید. روغن برای عائله رحمانوف، این دیگر عائله رحمانوف روغن رو ساختنی نیستند. من به این خلاصه آمدم که این مثل همون یک گاو جوشو است که تمام سخیمه های همین کروپسیونی که دارند با همون طریق روغن گویا که سرمایه در اونجا گذاشته می شود و ساخته می شود. هر سال از بودجه دولت میلیون ها دلار جدا کرده می شود که با روغن. این هم یک طرز پولشویی است. خیلی با یک راه ماهرانه رحمانوف و عائله‌اش در اونجا پولشویی میکنن. این یک سخیم کروپسیونی تبدیل شده است و اصلا روغن رو ساختنی هم نیستن. خب ولی ببینید برنامه ما که 60 دقیقه است، وقتش هم به پایان میرسد. من میخوام که شما در چند جمله، در چند دقیقه فکر خودتون درباره اون که چگونه ما میتوانیم از این ورطه بیرون شویم، یعنی چگونه ما از مهاجرت مهنتی خلاص میشویم و مهاجران مهنتی چیکار باید کنند که از این مشکلی ها خلاص شوند. ببینید، از مشکلی خلاص شدن نمیشد با یک جمله گفتن یا با یک برنامه ساختن این مهاجرای مهنتی ما رو مثلا از اونجا به تاجیکستان بیاریم یا این مشکلات رو حل کنیم. واقعا یک مسئله گلوبالی، یک مسئله جدی است. تا رحمانوف هست مشکلات مهاجرای ما افسوس که حل نخواهد شد، چون حکومت در دست یک عائله هست که اون نمیخواهد که مشکلات مهاجران ما حل شود. وقتی که رهبریت تاجیکستان نمیخواهد، این مشکلات حل شدنش خیلی دشوار است. فقط حالا یک فرصت خوبم آمده است که مهاجرای ما که در روسیه کار میکنند برگردند.
یعنی که آنهایی که در سرحد باز ماندند و آنها رو مجبوراً به تاجیکستان فرستاده است. این خوب است که به تاجیکستان برگردند و مهاجرانی که در روسیه کار و فعالیت میکنند و با درد و رنج و دیدن که مشکلاتشون خیلی زیاد شده ایستاده است برگردند به تاجیکستان و برگشتن همین مهاجرا شاید که رژیم رحمانوف رو یک تکان دهد و اون سرمایه هایی که از ما گفتیم شاید برای مهاجران ما و شما چی کند سرمایه گذاری کند و بعضی کارها رو انجام دهد که در همونجا جای کاری پیدا شود. اما ما یک راه دیگر مهاجران رو مثلا از این ورطه خلاص کردن این هم وقتینچه است، این هم временный است. با گفتی روسا آمده کار کردن در کشورهای اروپا و دیگر کشورها هست که البته این یک چیزی ناچیز است چون مهاجرای مهنتی چکلی که شما هم گفتید خیلی صفشان زیاد است، 2 میلیون 3 میلیون خیلی زیاد است. نمیتونند که در کشورهای اروپا یا در کشورهای کره شمالی یا دیگر کشورهایی که امروز مهاجران یعنی که قابلیت کار کردن در همین کشورها هست همگی شاید که 1 یا 2 یا تا 5 یا 10% مهاجران که در روسیه کار میکنند در اونجا کار کنند. از همه بهترینش این است که به تاجیکستان برگردند و این رو دعوت ما همیشه همین است و سالها است که ما دعوت میکنیم به تاجیکستان برگردند، حق حلال خودشون رو از حکومت رحمانوف طلب کنند، جای کار طلب کنند، معاش خوب طلب کنند، زندگی خوب طلب کنند و من باور دارم که وقتی که حق خودش رو طلب میکند حقدار به حق میرسد میگویند و این کارها انجام خواهد شد. یعنی که تا مثلا مهاجران برنگردد این حکومت رحمانوف هیچ کار کردنی نیست. برادر عزیز تشکر زیاد الهام جان، خیلی فکرهای خوب رو گفتید. تشکر برای شما که در استودیو وارد شدید و این برنامه رو با هم گذراندیم. حالا وقتی برنامه ما به پایان رسید من علاوه بر گفتگوی شما فقط یک چیز رو اضافه میکنم که البته این توصیه است، ما نمیتونیم از مهاجران طلب کنیم یا که اونها رو مجبور کنیم به کاری که انجام میدن، ولی من فکر میکنم وقتی اون رسیده است که نه فقط مهاجران بلکه تاجیکستانیان با یک خلاصه بیاین و یک قیام مردمی، یعنی یک خیزش مردمی، هر چیزی که اون رو نام گرفت ریولوشن میگیم، هر چیزی که میگیم ما تا اگر اویله رحمانوف با این حکومتی که دارد سرنگون نکنیم از این ورطه خلاص نمیشویم. با این حکومتی هست، با این رحمانوف اویلش و این پرینسیپی کاری که اینا دارن تاجیکستان هیچ وقت پیشرفت نمیکنه و هیچ وقت ما از مهاجرت مهنتی از این بلاها خلاص نمیشیم. یگانه راه این از بین بردن همه حکومت رحمانوف است. من همین وقتای اخیر از اکثری کارشناسان و حتی من با بعضی دیگر کارشناسای بین المللی هم صحبت‌ها انجام دادیم، بسیاری با اون اومده رسیدند که یگان دیکتاتور با اختیار خود رفت نمیرود و هیچ هم رفتنی نیست. ما اگر میخواهیم که رحمانوف از قدرت برود باید رحمانوف از قدرت راند، یعنی که اینا ما میتوانیم، ما مردمی تاجیک با هم یک میشویم، دیگر محلگرایی را از بین میبریم. نمیگیم که تو خوجندی، تو کلوبی، تو پامیری، تو میساری، دوشنبگی اینو بس میکنیم. ما نمیگیم که تو نهضتی هستی، پیمانی هستی، بیستشوری هستی یا که آزاداندیش هستی، فلان بهمدان. ما همه یک میشویم. چی اون قیام مردمی که سال 92 تا 97 انجام داده شد یک خواه بزرگ بود. پشت رحمانوف روسیه میستاد، فرانت خلقی داشت، اونقدر بیویکا داشت، ارمیا داشت. چرا اون وقت توانستن حاضر نمیتوانند؟ ما حاضر هم میتوانیم اگر ما بخواهیم، ما میتوانیم حکومت رحمانوف از بین بریم. این هم از در دست ما است. قدرت مردم خیلی زیاد است. دیکتاتوران فکر میکنن که تو وقتی که در سر قدرت هستن اونها زور هستن. مثال برای رحمانوف تاریخ چواشفسکی اون دیکتاتوری رومانیا عبرت نشد، صدام حسین عبرت نشد، قذافی عبرت نشد. یگام دیکتاتوری که
پیشتر بود و برای رحمانوف عبرت نشد و نمیشود، چون دیکتاتورها تو اون درجه مغرورن، تو اون درجه غرور دارن که فکر میکنن که تو وقتی هستن اونو دیگر شاه هستن و اونو رو هیچ کی نمیتواند سرنگون کنن. حالا طرفداران رحمانوف فکر میکنن که پشت رحمانوف خب روسیه میستد، نمیدونم دو کدام خیتوی است یا کشورهای اودکبه هستن، اونو میتوانن از رحمانوف حمایت کنن. این غلط است. اگر مردم بخیزد هیچ کی نمیتواند، چون وقتی مردم ارمنستان خیست هیچ کی نتوانست با اونو کمک کنه. پاشینیان با یک نمیدونم خیزش مردمی اومد سر قدرت. خب ساکاشویلی یک گرجستانی فسادزدترین کشوری پس شوروی را آورد، به یک ریولوسیون کرد و یک کشوری خیلی ترقی کرده انجام داد. البته حالا گرجستان مشکلات جدیدی دارد، ولی به هر حال خیلی کشوری دموکراتی است، خیلی خوبتر از اون است که پیشتر بود. ما تاجیک ها هم میتوانیم. قرقیزستان 4-5 مرتبه رئیس جمهور شیوست کرد، مگر قرقیزها از ما بد زندگی میکنند؟ نه، من هم قرقیزستان بودم. هر کسی که یک بار اقلا قرقیزستان رفته است با نظر داشتیم که 4-5 پرزیدنت عوض شده است، قرقیزها از ما خیلی خوب زندگی میکنند. رشد قرقیزستان از ما بهتر است و مهاجران قرقیز هم در روسیه از ما کمترند و مهاجران قرقیزستان از ما دیده در روسیه مشکلاتشون خیلی خیلی کم است. من بارها اینا خودم دیدم و همین حالا هم که شما میبینید وقتی اگر بازداشت میکنن یک گروه مهاجران رو از کجای از کارخانه از نمیدونم چایخانه از کجای فقط از بین اون تاجیکا گرفته و پلیس برده میشه، دیگه اونها جواب داده میشه. چون این مشکلی تاجیکستان است، مشکلی به سر مهاجران تاجیک اومده است و من هم میگم که مهاجری تاجیک باید هوش به سرش باید بیدار شود و فقط با از بین بردن حکومت رحمانوف جانش میتواند خلاص شود. خدا نگهبانتون. تشکر که با ما بوده در این یک ساعتی بیشتر از یک ساعت در برنامه و از همه شما خواهش میکنم که با کانال پیمان لایف ابونه شوید و برنامه های ما رو در این کانال پیگیری کنید. سلامت و سربلند باشید. تا دیدار در دوشنبه، به همه ما و شما موفقیت بربری.